حیدرآباد کی مکہ مسجد ہے، قانون یہ بول رہا کہ رجسٹرڈ ڈیڈ لے کر آؤ آپ۔ تلنگانہ میں 33,000 کے قریب وقف کی جائیداد رجسٹرڈ ہے۔ 90% ان جائیدادوں کے پاس کوئی رجسٹرڈ ڈیڈ ہی نہیں ہے، کوئی رجسٹرڈ ڈیڈ نہیں ہے۔ تو حکومت بولیں گی دیکھیے اب آپ کے پاس رجسٹرڈ ڈیڈ نہیں ہے، وقف با یوزر ختم ہو گیا، اب ہم اس پہ قبضہ کر لیں گے۔ قبرستان ہے، قبرستان کے کوئی کاغذ نہیں ہے، خانقاہیں ہیں کوئی کاغذ نہیں ہے، درگاہیں ہیں کوئی کاغذ نہیں ہے، کیا ہے؟ وقف با یوزر ہے۔ اگر وقف با یوزر چلا جائے گا تو یہ سب ختم ہو جائیں گے، اور نہ صرف یہ ختم ہو جائیں گے بلکہ خدا نہ خواستہ جتنی مسجد کی کمیٹیاں ہیں اس میں بھی وہ لوگ بولیں گے کہ ہم بی جے پی کے لوگوں کو کمیٹی کا ممبر بنائیں گے۔ آپ نماز پڑھیے، اس سے آپ کو کیا کرنا ہے؟ اور یہ بل میں یہاں تک لکھا گیا ہے کہ اس اگر وہ قانون بنے گا تو اس کے رولز بھی نریندر مودی دلی میں بیٹھ کے بنائیں گے۔ اس بل میں یہ بھی لکھا گیا کہ اگر وقف بورڈ کسی کے خلاف ایکشن لینا ہے تو نریندر مودی سے پوچھنا پڑے گا۔ اس بل میں یہ بھی لکھا گیا ہے کہ سینٹرل وقف کونسل میں صرف ایک منسٹر کو چھوڑ کر، وزارت اقلیتی بہبود کے منسٹر کو چھوڑ کر سب مسلمان ممبر بنتے ہیں۔ اب اس بل میں کہا گیا کہ یہ کم سے کم 2 بنیں گے، 2 بنیں گے۔ اب حکومت 7 بھی بنا سکتی۔ ریاستی وقف بورڈ میں تمام ممبر مسلمان ہوتے ہیں، تو نریندر مودی نے کہہ دیا کہ نہیں، صرف متولی کیٹیگری کے اور میونسپل کارپوریشن کے جو پنچایت کے لوگ جیتتے ہیں 3 یا 4 بنیں گے، ماباقی تمام کے تمام ہم کسی غیر مسلم کو بنائیں گے۔ ریاستی وقف بورڈ میں الیکشن ہوتا تھا متولی کیٹیگری کا، بار کونسل کے کیٹیگری کا، ایم ایل اے کیٹیگری کا، ایم پی کیٹیگری کا، سب ختم۔ حکومت ان کو نامزد کرے گی۔ اور یاد رکھیے، میں کھل کے کہہ رہا ہوں، اس کے پیچھے یہ لوگ بھی ہیں جو ختم نبوت کے منکرین ہیں۔ یہ شیاطین، یہ گندی نالی کے کیڑے اس کے پیچھے ہیں۔ ان کا مقصد ایک ہی ہے کہ کسی نہ کسی طرح یہ وقف کے قانون کو ختم کر دیا جائے۔ تو اس میں بہت سی شیطانی طاقتیں ملوث ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہماچل پردیش میں کیا ہو رہا ہے۔ ایک مسجد ہے وہاں پر، اور برسر اقتدار جماعت کا منسٹر کہہ رہا ہے کہ مسجد کو تو شہید کر دو۔ یہ سبھی معاملہ ہے کہ آپ حکومت میں ہیں، ایک مسجد کا ایک چھت ڈالا گیا جو آزادی کے وقت کی مسجد ہے، تو اس پر یہ ناراضگی، یہ غصہ، یہ نفرت نہیں ہے تو کیا ہے؟ تیسری اہم بات یہ ہے کہ جو بی جے پی کی حکومت پورے ملک میں وقف کی جائیداد کا جو بل لے کر آئی ہے، میں صرف مختصر سے الفاظ میں اپنی بات کو بول کر یہاں سے رخصت ہو جاؤں گا، کیونکہ انشاءاللہ تعالی آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کی طرف سے شہر حیدرآباد میں ایک بڑے پیمانے پر جلسے عام کا بھی انعقاد عمل میں لایا جائے گا، کیونکہ ابھی شہر میں ہمارے ہندو بھائیوں کا گنیش کا تہوار چل رہا ہے، پھر میلاد النبی کے بھی جلسے و جلوس ہوتے ہیں، اور تھوڑا بارش کا موسم بھی ہے۔ صدر آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب کے حکم پر انشاءاللہ تعالی جلد سے جلد ایک میٹنگ بھی ہوگی اور ایک جلسے عام بھی ہوگا، اس میں آپ لوگ شرکت کریے۔ میں ذمہ داروں کی موجودگی میں صرف اتنا ہی بتانا چاہوں گا کہ اگر یہ خدا نہ خواستہ یہ بل اگر قانون بنے گا تو کوئی بھی وقف کی پراپرٹی مسلمانوں کے پاس نہیں رہنے والی، سب حکومت کے قبضے میں چلا جائے گا۔ اور جس منصوبہ بند طریقے سے نریندر مودی کی حکومت نے اپنی نفرت کو اس قانون میں جو شکل دی ہے، کہ مثال کے طور پر وہ کہتے ہیں کہ وقف با یوزر ختم کر دیا جائے گا۔ اب وقف با یوزر اگر ختم ہوگا تو سب سے پہلے نشانے پر ہے ہر مسلک کا مدرسہ۔ مدرسہ کسی کی ذاتی ملکیت نہیں ہوتی ہے، تو ہر مسلک کا مدرسہ ان کے نشانے پر ہے۔ بولیں گے نہیں، اب وقف با یوزر کا قانون
सेक्शन 3 को हमने ख़त्म कर दिया, अब हम तय करेंगे कि कौन उसका मालिक है। दूसरा, और वफ़ का ट्राइब्यूनल है। अब वफ़ के ट्राइब्यूनल में एक डिस्ट्रिक्ट जज चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट अपॉइंट करते हैं रियासत के, फिर एक शख्स का अपॉइंटमेंट होता है जिसको शरीयत के बारे में इल्म हो, और एक जिम्मेदार आदमी को। नरेंद्र मोदी ये कह रहे हैं कि अब डिस्ट्रिक्ट जज जो चीफ जस्टिस हाई कोर्ट का अपॉइंट करता नहीं, वो रिटायर्ड जज होगा और एक रिटायर्ड गवर्नमेंट एम्प्लॉय होगा। मेरा जो मुशाहिदा है, जितने गवर्नमेंट के इस तरह के इंक्वायरी कमेटीज़ बनते हैं जिसमें रिटायर्ड जज होते हैं, एक रिटायर्ड गवर्नमेंट का सर्वेंट होता है। मिसाल के तौर पर बरसों पहले मुफ्ती गयास को मालूम होगा, 1996 में तालाब कट्टे में एक फायरिंग हुई थी जिसमें एक मासूम औरत फर्स्ट फ्लोर पे थी, शहीद हो गई थी। वो कमेटी में कह दिया गया कि पुलिस ने अपनी जान बचाने के लिए फायरिंग की। रिपोर्ट है, शायद कुछ नाम है कमेटी का। फिर मक्का मस्जिद की रिपोर्ट है, वो आज तक नहीं निकली। हैरत की बात यह है कि कलेक्टर को ये पावर दिया गया कि ये कानून बनने के बाद जितनी भी वक्फ की प्रॉपर्टी है, अगर कोई शैतान जाके बोलेगा कि नहीं वक्फ की नहीं है, गवर्नमेंट की है, तो कलेक्टर इंक्वायरी का ऑर्डर करेगा। और कलेक्टर इंक्वायरी जब ऑर्डर करेगा तो कलेक्टर ये कहेगा कि तावक्त इंक्वायरी मुकम्मल नहीं होती, ये वक्फ की प्रॉपर्टी नहीं रहेगी। अब कलेक्टर साहब बरसों इंक्वायरी करते रहेंगे, आपकी तो प्रॉपर्टी छीन ली गई। कैसे इंक्वायरी करेंगे? तो अंग्रेजी में इस्तेमाल किया गया वॉट एवर ही डीम्स फिट, यानी वो जैसा चाहे इंक्वायरी कर सकते। कानून का एक बुनियादी उसूल है कि कोई भी अपने मसले में जज नहीं बन सकता, मगर कलेक्टर को अब मना रहे हैं। और फिर उस बिल में यह भी कहा गया कि जितनी जायदादें पर, वक्फ की जायदादों पर गवर्नमेंट काबिज में है, कलेक्टर उसका फैसला करेंगे। और गवर्नमेंट के हक में फैसला करेंगे तो कलेक्टर रेवेन्यू को बोलेगा, वक्फ बोर्ड को बोलेगा रिकॉर्ड सही करो, ये गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी। तो ये मोटा मोटा इसमें ये बातें रखी गई हैं जो ख़तरनाक है। मैं बता रहा हूँ आपको, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया करीब 100 के ऊपर उनका सच्चर कमेटी की रिपोर्ट है कि वो वक्फ की जायदादों पर कब्जा करके बैठे हैं। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट में कहा गया 2007 में कि दिल्ली में अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री वक्फ की कितने 100 के ऊपर जायदादों पर कब्जा करके बैठे। 2008 में सच्चर कमेटी ने कहा कि 2008 में उसकी मालियत 6000 करोड़ थी, 6000 करोड़ थी। आज हम 2024 में हैं। और फिर उसमें यह भी कह रहे हैं कि उस बिल में कि इवैक्यू प्रॉपर्टी, पंजाब में जो लोग पाकिस्तान जाने से पहले ये जायदादों को वक्फ करके चले गए, और जिस वक्त भारत था, जिस शक्ल में था, वो तो भारत के शहरी थे, उन्होंने कानून का इस्तेमाल किया क्योंकि उसकी आमदनी काफ़ी है पंजाब में। तो इसमें बड़े बड़े जो लैंड शार्क्स हैं, और नरेंद्र मोदी उनको इनाम के तौर पर कह रहे हैं कि हमने इवैक्यू प्रॉपर्टी भी ख़त्म कर देंगे। इस बिल में ये भी है कि लिमिटेशन पीरियड होता है, अगर कोई कब्जे में है तो लिमिटेशन के बाद वो मालिक हो जाता है। वो कानून का इतलाक वक्फ बोर्ड पे नहीं होता। तो नरेंद्र मोदी बोल रहे लिमिटेशन ख़त्म, यानी जो लाखों जायदादों पर हम केस लड़ रहे हैं वो मालिक बन जाएंगे, जैसा कि ASI है, जैसा कि अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री है। हिंदू एंडोमेंट बोर्ड पर आप जाकर देखिए, उनका सेक्शन है, तेलंगाना आंध्रा का 123 सेक्शन है जो कहता है लिमिटेशन का इतलाक हिंदू मंदिरों पर नहीं होगा। तो ये जो चीज हमसे छीनने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, तो याद रखिए अगर हम इसका पुरजोर तरीके से मुखालिफत नहीं करेंगे तो फिर नुकसान हमारा ऐसा होगा कि हम एक मस्जिद को खोए हैं, कई मस्जिदें हमारे हाथों से निकल जाएंगी। आप सिर्फ रोते रहेंगे, नारे लगाते रहेंगे, कुछ नहीं होगा। तो इस कानून को रोकना है, और ये बड़ा ही तारीखी नाजुक मोड़ पर आप और हम खड़े हुए हैं। अगर हम मुत्तहिदा तौर पर इस जदोजहद का हिस्सा नहीं बनेंगे, मेरे से एक साहब आकर बोले कि हमको फलां ऐसा कर दो, हमारा ये बना दो। मैंने कहा जी हजरत, ये कानून तो पढ़ो आप, इसमें कुछ बचेगा नहीं तो आपको क्या मिलने वाला है?
اس میں سب ختم ہو جائے گا. تو یہ قانون بڑا خطرناک ہے، اور مسلم پرسنل لاء بورڈ نے عوام الناس سے اپیل کی ہے کہ آپ QR کوڈ کے ذریعے، خط کے ذریعے اپنے وکیلوں سے ڈرافٹ کر کے اس کمیٹی کو بھیجا سکتے ہیں. آپ بھیجائیے، اور ہم کو کوشش کرنا ہے. یہ بڑا خطرناک قانون ہے.